बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सबसे पहले आत्मस्वरूप में दादाजी के सामने जाए और दादाजी के मस्तक से अपनी आत्मा में परम प्रकाश अपनी आत्मा में भरें और फिर वाणी सुने तो बहुत पावर मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी और आपके संकल्प जो है वो भी सेवा करेंगे, आपकी सोच सेवा करेगी। तो ऐसे लाडले और प्यारे बच्चे, बाप के रंग में रंगे हुए आत्माएं, बाप के नैनों के नूर, बाप और आप कंबाइंड रूप में रहने वाले बेहद के सिक्के लदे विशेष आत्माओं को बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। सभी बेहद के सेवाधारी के जिम्मेवारी के ताजदारी होना, जो बेहद के बच्चे हैं उनको बापू जी कह रहे हैं, सभी बेहद के सेवाधारी के जिम्मेवारी के ताजधारी हो ना। बेहद का ताज अर्थात बेहद की स्मृति स्वरूप, बेहद का ताज मतलब बेहद की स्मृति स्वरूप, स्मृति स्वरूप में स्थित हो। बेहद के दादाजी को याद करके और स्मृति स्वरूप बापू जी की याद, उसको कहेंगे स्मृति स्वरूप। बेहद की स्मृति स्वरूप में स्थित हो, बेहद की जिम्मेवारी के ताजधारी, हर एक बेहद के ताजधारी बच्चे की लाइट और माइट की किरणें बेहद में फैली हुई हैं। बेहद के दादाजी को याद करने से, बेहद की स्मृति में रहने से जो हमारे अंदर से किरणें निकलेंगी वो चारों ओर फैलती जाएंगी। हद से निकल बेहद के बादशाह बन गए। बेहद के दादाजी ने क्या बना दिया? बेहद के बादशाह बना दिया। जब देह की हद की स्मृति से पार हो गए, देह के हद की स्मृति से पार हो गए तो देह सहित देह के साथ सर्व हदों से भी पार हो गए। विशेष सेवा ही है हद से निकल। विशेष सेवा क्या है? हद से बेहद में ले जाना। विशेष यही सेवा है। कौन सी सेवा है? 5 तत्वों से पार जाना, सबको ले जाना, फरिश्ता स्वरूप धारण करना, आत्म स्वरूप में रहना, दादाजी और आप, बाप और आप कंबाइंड रूप में रहना। तो क्या होगा? विशेष सेवा। जो विशेष सेवा है, जो विशेष हमारा काम है, वो क्या काम है? हद से बेहद में ले जाना, सभी को 5 तत्वों से पार ले जाना। यह है विशेष सेवा। विशेष सेवा ही है हद से बेहद में ले जाना। हद से निकल बेहद में ले जाने के लिए बाप किस लिए आए? हद से निकाल के बेहद में ले जाने के लिए। तो बेहद के सेवा स्थान से, जो बेहद का सेवा स्थान कहाँ है? जहाँ बेहद के दादाजी रहते हैं वहीं बेहद का सेवा स्थान है। तो कहते हैं बच्चे बेहद में आ जाओ। ये आवाज़ सुनते हो? बस बाप की एक ही लहर रहती है कि बच्चे हद से निकल बेहद में आ जाओ। बेहद के ताजधारी बन, चार और प्रत्यक्षता की लाइट और माइट ऐसी फैलावें
बेहद के ताजधारी बन के ऐसी प्रत्यक्षता की लाइट और माइट फैलावें जो सर्व आत्माओं को निराशा से आशा की किरण दिखाई दे। सभी निराश हो गए हैं ना 5 तत्वों में रहते रहते, तो निराशा से आशा की किरण दिखाई दे। सबकी उंगली उस विशेष स्थान की ओर हो जो आकाश से परे उंगली करके ढूंढ रहे हैं। उनको यह अनुभव हो कि इस धरती पर, वरदान भूमि पर, धरती के सितारे प्रत्यक्ष हो गए। यह सूर्य चंद्रमा जो आकाश में देखते हो ना, सूर्य चंद्रमा, ये सूर्य चंद्रमा और तारामंडल जो देख रहे हैं, ऐसा बेहद का सूर्य चंद्रमा और तारामंडल यहाँ अनुभव हो। जैसे साइंस वाले साइंस के आधार से आकाश के तारामंडल का अनुभव कराते हैं ना, ऐसे धरती का चैतन्य तारामंडल। आप कौन हो? चैतन्य सितारे हो, चैतन्य तारामंडल। चैतन्य तारामंडल मतलब आत्मा स्वरूप में चैतन्य मतलब जिनको ज्ञान भी है। तो चैतन्य तारामंडल दूर वालों को भी अनुभव हो। इस शुभ आशा को पूर्ण करने वाले आप सभी निमित्त आत्माएं हो। ऐसे बेहद के प्लान्स बनाए हैं ना, प्लान तो यथाशक्ति बनाए हैं, पर अब समय पर मान अब कौन सी सेवा रही हुई है, कौन सी सेवा रही हुई है। लेकिन मुख्य सेवा अभी भी रही हुई है, क्योंकि आप कितनी बड़ी अथॉरिटी वाले हो, कितने प्रकार की अथॉरिटी वाले हो। ज्ञान की अथॉरिटी, आपके पास ज्ञान की अथॉरिटी है ना बेहद के बच्चों को। योग बल की अथॉरिटी, मतलब हमारा जो योग है बापू जी से, दादाजी से, बाप और आप, उसकी भी अथॉरिटी है। श्रेष्ठ धारणा स्वरूप की अथॉरिटी, वही बाप और आप कंबाइंड रूप डायरेक्ट बाप के वारिसपन की अथॉरिटी और विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनने की अथॉरिटी। तो कितनी बड़ी अथॉरिटी है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। देखो कल भी दूसरी वाणी थी, उसमें भी सारे बेहद के महावाक्य थे, और आज जो मिली है वाणी 83 की है, उसमें भी सारे बेहद के महावाक्य हैं। बेहद की सेवा के लिए, बेहद के बच्चों को बेहद की పరం శాంతి బేహద్ పరివారమునకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బేహద్ మా ఇస్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము, బేహద్ కిరీటధారిగా బాపు యొక్క స్మృతి అనేటువంటి స్థితిలో సింహాసనంలో కూర్చొని లైట్ మైట్ కిరణాలను ఎలా వ్యాపింప చేయాలి, బాపును ఎలా ప్రత్యక్షం చేయాలి అనే విషయం గురించి బాపు మనల్ని హద్దు నుండి బేహద్దులోకి తీసుకుని వెళ్ళటకు వచ్చారు అనే విషయాన్ని మా చెప్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము ఇంతవరకు మీరు హిందీలో విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. అన్నిటికంటే ఫస్ట్ ఆత్మస్వరూపంలో దాదాజీ ఎదురుగా వెళ్ళి దాదాజీ యొక్క మస్తకం నుండి తమ యొక్క ఆత్మలోకి పరం ప్రకాశాన్ని నింపుకోండి. మరలా వాణి వింటూ ఉండండి. చాలా పవర్ అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది, చాలా శాంతి అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. మీ యొక్క సంకల్పం ఏదైతే ఉందో దానితోటి సేవ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. మీ యొక్క సంకల్పమే సేవ చేస్తుంది, మీ యొక్క ఆలోచనే సేవ చేస్తుంది. మీరందరూ కూడా ప్రియాతి ప్రియమైన అపరూపమైన పిల్లలు, విశ్వ సేవాదారి, బాపు యొక్క రంగును అంటించుకున్నటువంటి ఆత్మలు, బేహద్ తండ్రి యొక్క నయనాల యొక్క జ్యోతులు,
బాపు మరియు మీరు కంబైన్డ్ స్వరూపంలో ఉండేవాళ్ళు. బేహద్దు సిక్కిలదే విశేషమైన పిల్లలకి బేహద్దు మా యొక్క ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే. బేహద్దు సేవాదారి బాధ్యత కిరీటాన్ని తీసుకున్నటువంటి బేహద్దు పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లకు బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, మీరందరూ కూడా బేహద్దు సేవాదారి సేవ అనేటువంటి బాధ్యత కిరీటాన్ని ధరించారు. బేహద్దు కిరీటము అనగా బేహద్దు స్మృతి స్వరూపము. బేహద్దు కిరీటము అంటే బేహద్దు ఆత్మ స్వరూపంలో బేహద్దు దాదాజీ యొక్క స్మృతి స్వరూపంగా ఉండటం. దీన్నే సిద్ధి స్వరూపము, స్మృతి స్వరూపము అంటారు. బేహద్దు స్మృతి స్వరూపము బాధ్యత కిరీటధారి మైట్ యొక్క కిరణాలను బేహద్దులో వ్యాపింపచేసేవారు. బేహద్దు దాదాజీని స్మృతి చేయటంతో బేహద్దు స్మృతిలో ఉంటూ ఉంటారు. మీ లోపల ఆ కిరణాలు కూడా బయటికి వస్తూ ఉంటాయి. నలువైపుల నుండి ఆ కిరణాలు వ్యాపిస్తూ ఉంటాయి. హద్దు నుండి బేహద్దులోకి మీరు వెళ్ళిపోతారు. బేహద్దు బాదుషాయిగా అంటే కిరీటధారిగా చక్రవర్తిగా అవుతారు. దాదాజీ మిమ్మల్ని ఏ విధంగా తయారు చేస్తూ ఉన్నారు? బేఫికర్ బేహద్ బాదుషాహి అనగా చక్రవర్తిగా చేస్తూ ఉన్నారు. దేహ స్మృతి హద్దు, బాపు బేహద్దు స్మృతి బేహద్దు. దేహ సహితంగా దేహంతో పాటు సర్వ హద్దు నుండి కూడా దాటుకొని వెళ్ళిపోవాలి విశేషమైనటువంటి సేవ కోసం. ఇది కూడా హద్దు నుండి బయటికి వెళ్ళటమే. విశేషమైన సేవ ఏంటి అంటే బేహద్దు సేవ. హద్దు నుండి బేహద్దులోకి తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది. ఎలాంటి సేవ అంటే పంచతత్వాల నుండి అతీతంగా అవ్వటం, అందరినీ కూడా తీసుకొని వెళ్ళటం, ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని ధారణ చేయటం, ఆత్మస్వరూపంలో ఉండటం. దాదాజీ మరియు మీరు, బాప్ మరియు నేను అనుకొని ఎవరైతే కంబైన్డ్ స్వరూపంగా ఉంటారో బాప్ ఔర్ ఆప్ స్థితిని విశేషమైన సేవ చేయిస్తూ ఉంటుంది. విశేషమైనటువంటి కార్యక్రమం, ఆ పని మిమ్మల్ని హద్దు నుండి బేహద్దులోకి తీసుకొని వెళ్తుంది. పంచతత్వాలను దాటుకొని వెళ్ళిపోగలుగుతూ ఉంటారు. హద్దు నుండి బాపు మనల్ని తీసుకొని వెళ్ళుటకే వచ్చారు. ఎక్కడికి తీసుకొని వెళ్తారు? బేహద్దు సేవా స్థానంలోకి తీసుకొని వెళ్తారు. బేహద్దు సేవా స్థానం అని దేన్నంటారు? ఎక్కడైతే దాదాజీ ఉన్నారో అది బేహద్దు స్థానము, అదే బేహద్దు సేవా స్థానం కూడా. అందుకనే పిల్లలు బేహద్దులోకి వచ్చేయండి అని చెప్తున్నారు. వాక్కును వింటూ మరి ఆవాజ్ సే పరే బాపు స్మృతి చేస్తూ బాపు జ్ఞానం వింటూ వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళిపోవాలి. బాపు ఒక్కరే అనే లహర్ను వ్యాపింపచేయాలి. పిల్లలు హద్దు నుండి బయటపడాలి, బేహద్దులోకి వెళ్ళిపోవాలి. బేహద్దు కిరీటధారిగా కావాలి. నలువైపులా ప్రత్యక్షత లైట్ మరియు మైట్ను వ్యాపింపచేయాలి. బేహద్దు కిరీటధారిగా అవ్వాలి. ఇలాగా ప్రత్యక్షత చేస్తే సర్వ ఆత్మలకు కూడా మీకు ఈ యొక్క జ్ఞాన ప్రకాశము, జ్ఞానం యొక్క శక్తి అనేది అందుతూ ఉంటుంది. నిరాశ నుండి వాళ్ళు కూడా ఆశా కిరణాల్లోకి వచ్చేస్తారు. మీ ద్వారా వాళ్ళకి ఆశా కిరణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ప్రస్తుత సమయంలో అందరూ నిరాశ నిస్పృహతోటే ఉన్నారు. పంచతత్వాల్లో ఉంటున్న కారణం వల్ల నిరాశ నుండి ఆశలోకి రావాలి అంటే మీరు ఆశా కిరణాలను ప్రసారం చేస్తూ ఉండాలి. మరి అందరూ కూడా చేయూతనివ్వాలి. ఈ విశేషమైన సేవ కోసం విశేష స్థానం వైపు అందరూ ఏలు చూపించండి. ఆకాశం వైపు చూపిస్తూ గాడ్ ఈజ్ వన్, భగవంతుడు పైన ఉన్నాడు అని అంటారు కదా. ఇది ఆకాశానికి అతీతమైనటువంటి స్థానాన్ని చూపించటం. అప్పుడు వాళ్ళు వెతుకుతూ ఉంటారు. వాళ్ళకు అనుభవం కూడా అవుతూ ఉంటుంది. ఎక్కడైతే బాపు జ్ఞానం ఇచ్చారో బేహద్ జ్ఞాన స్థానము, అది వరదాన భూమి. ఈ భూమి లోపలే బేహద్దు నక్షత్రాలు బాపుని ప్రత్యక్షం చేస్తూ ఉంటాయి. సూర్యుడు
చంద్రుడు ఆకాశంలో కనిపిస్తే జ్ఞాన సూర్యుడు జ్ఞాన చంద్రమ బేహద్దు స్థానంలో ఉన్నారు. తారామండలాన్ని చూపిస్తూ ఉంటారు. కానీ మీరు ఈ భూమి మీదే మెరిసేటువంటి లైట్ హౌస్ మాస్టర్ మైట్ హౌస్గా ఉండేవాళ్ళు. బేహద్దు సూర్యుళ్ళు, బేహద్దు చంద్రుళ్ళు, తారామండలం ఇక్కడే ఉంది అని మీ యొక్క మెరుపుతోటి, మీ యొక్క లైట్ తోటి అనుభవం చేసుకుంటారు. సైన్స్ వాళ్ళు సైన్స్ యొక్క ఆధారంతో మరి నక్షత్ర మండలం అంటూ, నక్షత్రశాల అంటూ ఆకాశంలో ఉండే నక్షత్రాలను మీ ఎదురుగా ఉన్నట్టు అనుభవం చేయిస్తూ ఉంటారు. మరి ఈ భూమి మీద మీరు చైతన్య తారామండలం. మీరెవరు? చైతన్యమైనటువంటి నక్షత్రాలు, చైతన్య తారామండలం, చైతన్యమైన ఆత్మస్వరూపులు. ఆత్మ అంటేనే లైట్ స్వరూపం. చైతన్యము అంటే కూడా ఆత్మ యాక్టివేషన్లో జ్ఞానయుతంగా ఉండటం. ఎవరికైతే జ్ఞానం ఉంటుందో వాళ్ళు చైతన్య స్టేజ్లో ఉంటారు. జ్ఞానం లేకపోతే ఉన్నా కూడా వాళ్ళు డెడ్ అయ్యే ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క ఆత్మ చైతన్యం. అందుకని ఈ తారామండలము దూరం వాళ్ళకు కూడా అనుభవం అవుతుంది. చైతన్యంగా ఆత్మల యొక్క తారామండలం ఇది. శుభ ఆశ యొక్క కిరణాలను పంపించుటకు మీరు నిమిత్తమైన ఆత్మలు. బేహద్దు ప్లేస్ను ఇక్కడ బాపూజీ తయారు చేశాడు. ఈ యొక్క ప్లాన్ను యథాశక్తిగా మీరు కూడా ఫాలో అవ్వండి. ఈ సమయం అనుసారంగా ఎలాంటి సేవ మిగిలి ఉంది అంటే ముఖ్యమైనటువంటి సేవ ఇదే మీరు చెయ్యాలి అని మాటికి అవ్యక్తవాణిలో సాకార మురళిలో చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఏం సేవ మిగిలింది అంటే మనసా సేవ, అథారిటీ తోటి చేసేటువంటి సేవ. ఆల్మైటీ అథారిటీ జ్ఞానాన్ని, జ్ఞానం యొక్క అథారిటీ తోటి అందరికీ పంచే సేవ. మీ దగ్గర జ్ఞానం యొక్క అథారిటీ ఉంది, యోగ బలం యొక్క అథారిటీ ఉంది, మరి ధారణ యొక్క అథారిటీ ఉంది. అన్నిటికంటే మించింది అనుభవం యొక్క అథారిటీ. బాపూజీతోటి, దాదాజీతోటి అథారిటీ అనేది లభిస్తుంది. శ్రేష్ఠ ధారణ స్వరూపంగా అవుతారు. బాప్ మరియు నేను కంబైండ్ స్వరూపాన్ని అని ఎవరైతే స్మృతి చేస్తూ ఉంటారో వారు విశ్వ పరివర్తనకు నిమిత్తమైనటువంటి అథారిటీ వాళ్ళ దగ్గరకు వస్తూ ఉంటుంది. ఇది అన్నిటికంటే చాలా గొప్ప అథారిటీ. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై అని ఏదైతే మీరు సంకల్పం చేస్తూ ఉన్నారో దీనితోటి అథారిటీని మీరు పొందుతారు. చూడండి, ఇప్పుడు బేహద్దు మహావాక్యాలు చాలా లభిస్తూ ఉన్నాయి. ఇది 83 అవ్యక్తవాణి. దీని గురించి బేహద్దు వాక్యాలు ఉన్నాయి. బేహద్దు సేవ కోసం బేహద్దు పిల్లలు బేహద్దుగా సేవ చేస్తూ నిమిత్తమై ఉన్నారు అన్న ఒక పాయింట్ చాలు. బేహద్దు పిల్లలు ఎవరు, బేహద్దు సేవ ఏంటి అనేది అర్థమవుతుంది. అందుకని మనం అన్నీ కూడా వింటూ ఉండాలి. అన్నిట్లో కూడా అమూల్యమైన రత్నాలని తీసుకుంటూ ఉండాలి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము, మా ఇచ్చేటువంటి బేహద్ దివ్య సందేశాలు, అవ్యక్తవాణి అసలైనటువంటి అర్థాలు, సాకార మురళిలో చెప్పినటువంటి మరి భవిష్యవాణీలు మా చక్కగా చదివి వినిపిస్తూ ఉంటారు. మనమందరం కూడా అవి ఫాలో చేస్తూ ఉండాలి. రోజు అనంతబాయి లైవ్ వీడియోలు, మరి ఇన్స్పిరేషన్ మోటివేషన్ వీడియోలు తెలుగులో మరి ట్రాన్స్లేషన్ చేసి పెట్టబడుతూ ఉన్నాయి. రోజు కూడా మీరు ఈ లైవ్ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొనటానికి ప్రయత్నం చేయండి. సామూహికంగా జ్ఞాన చర్చ, సామూహిక యోగంతో కూడా మీకు శక్తి అనేది లభిస్తుంది, బుద్ధి వికసిస్తుంది, మీరు చైతన్యవంతంగా జాగృతం అవుతారు. కాబట్టి మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే బాపూజీ పెట్టేటువంటి తెలుగు వీడియోలు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది. మీరు ఆధ్యాత్మిక అథారిటీని, జ్ఞాన యోగ బలాన్ని పొందుతూ విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమానికి నిమిత్తంగా అయ్యి అథారిటీ వాళ్ళుగా కావాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాం. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి.